ڈاکٹر صاحبہ آپ کی اگر میں ڈگریاں پڑھنے لگ جاؤں ماشاءاللہ تو پورا سیگمنٹ جو ہے وہ آپ کی ڈگریوں کی نظر ہو جائے گا. ہارورڈ کا نام سنتے ویسے ہی بندے دی پگڑی تھلے ڈگ پہنتی. ہارورڈ اور ہارورڈ سے آپ نے ڈبل ماسٹرز کیا ہوا ہے, ایک نہیں دو ایم اے. اور میں اس لیے تھوڑا سا آپ کو دیکھ کے نا کنفیوز ہو گیا ہوں. میرے سارے جو سوال ہیں وہ گڑبڑ ہو گئے ہیں کہ کہاں سے بات شروع کروں, کیسے لے کے چلوں. لیکن ایک سوال ایک بنیادی ایک ایجوکیشنسٹ سے یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو یکساں نصاب تعلیم ہے, یکساں نصاب تعلیم بہت خوبصورت ٹرم ہے اور کئی سالوں سے بلکہ بچپن سے ہم بھی سن رہے ہیں, اس ایز اے سلوگن سن رہے ہیں. تو آپ غالباً آپ نے اس کے لیے کام بھی کوئی کیا ہوا ہے, آپ کمیٹیز میں بھی تھیں, تو یہ کہاں تک پہنچا ہے پروجیکٹ؟ فائلوں میں ہی ہے؟ نہیں, یہ تمام صوبوں میں اپروو ہو چکا ہے اور سوائے سندھ کے جہاں پر یہ 12ویں تک اپرووڈ ہے, سوائے سندھ کے باقی صوبوں میں کتابیں بھی اس کی اپڈیٹ ہو گئی ہیں. یکساں نصاب تعلیم سے کیا مراد ہے؟ انگلش میڈیم, اردو میڈیم, ٹاٹ, ایچ ایس این سب برابر ہیں؟ نصاب میں اور کتاب میں فرق ہے. اچھا. نصاب سے مراد ہے کہ آپ کے جو معیارات ہیں ہر جماعت کے لیے وہ یکساں ہیں. یعنی کہ ہر جیسے مدرسے کا بچہ اگر 8ویں جماعت تک اردو, انگلش, میتھ, سائنس پڑھتا ہی نہیں اور پرائیویٹ اسکول کا بچہ 12ویں پاس کر جائے, وہ اتنا اس جتنی بڑی جماعت میں اتنی اس کی اردو زبان سے, اسلامیات سے دوری ہے, پاکستان اسٹڈیز سے دوری ہے. یکساں نصاب کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ معیارات, وہ سبجیکٹس کا تعین ہو گیا جو ریکوائرڈ ہیں. یہ پروجیکٹ جو تھا یہ یکساں نصاب تعلیم کے نام سے, سنگل نیشنل کریکولم کے نام سے ایک حکومت میں سٹارٹ ہوا تھا. اس کے بعد میں جب اس کی ڈائریکٹر تھی تو میرے 4 منسٹر رہے تھے. میں 4 گورنمنٹس کے اندر اس پروجیکٹ کو لے کر چلی. ہر منسٹر اپنا نصاب تعلیم ساتھ لے کے آتا تھا اور ساتھ ہی واپس لے جاتا تھا؟ نہیں, ہر منسٹر, یہ ایکچولی ایک ایکسیپشن ہے کہ ہر منسٹر نے اس کی جو روٹ اس کی ہے اس کے ساتھ ایگری کیا. اور اس کا نام پھر نیشنل کریکولم آف پاکستان کے نام سے یہ 2021 to 2024 تک کے نام سے 4 صوبوں میں یہ اپروو ہو چکا ہوا ہے. نہیں, میرا سوال بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کریکولم تو چلیں لگ بھگ ایک جیسا ہو گیا, تو جو حالات ہیں پڑھانے کے, ٹاٹ سکول اور ایچ ایس این, وہاں پہ ایک ہی طرح کا کریکولم ہے, تو کیسے پڑھائے گا کون, پڑھے گا کون؟ وہ وہاں پہ یکسانیت کیسے آئے گی, یا یکساں جو سسٹم ہے کیسے آئے گا, ایک جیسا یا قریب تر کیسے آئے گا؟ چلیں یوں کہہ لیں. سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں یہ امتحانی نظام. اگر آپ کا بچہ اس کی تیاری کرتا ہے جو ٹیسٹ میں آتا ہے, پیرنٹس اس اسکول میں ڈالتے ہیں جہاں نمبر اچھے آتے ہیں, ٹیچر وہ پڑھاتا ہے جو امتحان میں آنا ہے, گائیڈ بک بھی اسی کے حساب سے لکھی جاتی ہے. اگر آپ امتحانی نظام کو صحیح کر دیں کہ جو یکساں نصاب تعلیم بن گیا ہے, جو معیارات پر سارے صوبوں نے, سب نے, سندھ نے انکلوڈڈ سائن کر دیا 12ویں تک, اگر آپ تصوراتی سمجھ بوجھ کی بنا پر ٹیسٹ لینا شروع کر دیں تو آپ کا ٹیچر بھی وہی پڑھائے گا, آپ کی ٹیکسٹ بک بھی بہتر ہو جائے گی. اور اسکولوں میں جو فیسلٹیز ہیں نا, ٹاٹ کے اسکولوں سے بھی بڑے بڑے اچھے لوگ نکلے ہوئے, نکلا کرتے تھے. اب تو دیکھیں مقابلہ نہیں رہ گیا نا, اب نہیں رہ گیا. ریئلسٹک ہو کے سوچیں نا, ہمیں بھی تھوڑا سا عملیت پسند ہونا چاہیے کہ ٹاٹ کے اسکولوں والا بچہ آج کے دور میں اس کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے, موبائل نہیں ہے, اس کی ایکسیس نہیں ہے, چیٹ جی پی ٹی نہیں ہے اس کے پاس, جبکہ شہروں میں ماڈرن تعلیمی پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں پڑھنے والوں کے پاس بہت زیادہ فیسلٹیز ہیں. تو کیسے آپ مقابلہ کر پائیں گے؟ المیہ یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کو صرف ایئر کنڈیشن کلاس رومز پر لمٹ کر دیا. یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں اور ان کے بغیر تعلیم نہیں ہے, لیکن یہ چیزیں نیسیسری ہیں, سفیشینٹ نہیں. نیسیسری آپ کا ایک اچھا استاد ہے, ہاں اس کے اوپر آپ بہتر فیسلٹیز دیں, انٹرنیٹ کا ایکسیس دیں, اس کے پاس ٹیکنالوجی ہو تو وہ اور بہتر ہوتا جاتا ہے. لیکن اگر صرف فیسلٹیز ہی ہیں اور بچوں کا کوئی کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, تصوراتی سمجھ بوجھ رہی ہے, سکلز کوئی نہیں ہے, تو پھر آپ نے پڑھے لکھے تعلیم کی ایکٹنگ کرنے والے لوگ تو بنا دیے ہیں, لیکن وہ تعلیم یافتہ لوگ نہیں ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اس سے پہلے ہم مزید آگے بڑھیں, اپنے بارے میں تھوڑا بریفلی بتائیں گے. جنید صاحب جیسے بتا رہے ہیں آپ نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے, ذرا بریفلی بتا دیجیے اپنے بارے میں. نہیں, ایسا کوئی کارنامے تو نہیں انجام دیے, میرا خیال ہے. میں نے زیادہ کارنامے سر انجام نہیں دیے, ہارورڈ سے 2 ایم اے کیے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہارورڈ سے 2 ایم اے کارنامے نہیں ہیں کی, تو ڈاکٹریٹ بھی ہے, لیکن ماشاءاللہ ڈاکٹریٹ بھی کی ہوئی. ہم ہارورڈ سے دور سے گزر کے بس کہہ دیتے ہیں ہارورڈ ایک کے ہیں ہمیں. نہیں, لیکن تو بتانا بنتا ہے. نہیں, ڈاکٹریٹ تو ایسے ہے نا, آپ کا ایڈمیشن ایک دفعہ ہو جائے تو کبھی نہ کبھی آپ نکل ہی آتے ہیں دوسری طرف, ڈاکٹر آپ بن ہی جاتے ہیں. تو وہ کوئی ایسا کارنامہ نہیں ہے. میرا خیال ہے جتنے کام کیے ہیں اس میں سب سے زیادہ فخر کی بات میرے لیے یہ ہے, جو میرے والدین کو جس کا کریڈٹ جاتا ہے.
हम चारों बहन भाई बाहर पढ़ने गए थे और बाहर मेरी बहन की वहाँ शादी हो गई है, वो वहाँ खुश है माशाल्लाह, लेकिन हम 3 बहन भाई जो हैं, 2 भाई और मैं, हम तीनों वापस पाकिस्तान आए। This is the point. Beautiful. ग्रेट। This is the beauty. अच्छा डॉक्टर साहब, एक डिबेट आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है कि बच्चों को किस एज में स्कूल में दाखिल किया जाए। हाँ। आजकल बच्चे पैदा होते हैं, कॉर्पोरेशन ऑफिस में उनका नाम बाद में लिखा जाता है, जबकि उनको स्कूल पहले भेजने के लिए उनका नाम दर्ज कर दिया जाता है। आप बताएं कि बच्चों को किस एज में स्कूल में एडमिशन देना चाहिए, दिलवाना चाहिए? देखिए, ये इसका जवाब सिर्फ इस चीज़ पे आता है कि आप किस किस्म के स्कूल में डाल रहे हैं। अगर आप एक ट्रेडिशनल स्कूल में डाल रहे हैं जहाँ पे छोटे बच्चे को एक चेयर में बिठा के पेंसिल थमा दी जाएगी और वर्कशीट्स कराई जाएंगी और रट्टे लगवाए जाएंगे, तो वो तो किसी एज पे भी अच्छा नहीं है, लेकिन 5 साल से पहले किसी बच्चे को ऐसे स्कूल में नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आप एक प्ले बेस्ड स्कूल में डाल रहे हैं जहाँ पे बच्चे पे इम्तिहानों का, टेस्ट का, नंबर का, कंपटीशन का प्रेशर नहीं है और बच्चे को खेल खेल में सिखाया जा रहा है, प्ले बेस्ड लर्निंग दुनिया भर में एक बड़ा इस्टेब्लिश्ड कॉन्सेप्ट है और अब पाकिस्तान में कुछ स्कूल्स हैं ऐसे जो प्ले बेस्ड लर्निंग कराते हैं, तो उसमें बच्चा 2.5-3 साल की उम्र से जा सकता है, क्योंकि बच्चे को उस एज में डिसिप्लिन की नहीं, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। हाँ। क्योंकि बच्चों को हम डब्बे में बंद कर देते हैं स्कूल भेज के, whereas they need to grow like trees and flowers, they need to blossom. अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने फरमाया है कि बच्चों को बग़ैर एहसास दिलाए पढ़ाया जाए, यानी खेल खेल में, वो मुझे याद आ गया, वो एक सेठ साहब थे ना, उनके 2 बच्चे थे, वो इतने शरारती थे कि जो ट्यूटर आता था उसके साथ ऐसी शरारत करते थे कि दूसरे दिन वो भाग जाता था। तो कोई 7-8 कोशिशों के बाद कोई एक टीचर आता है, कहता है जी मैं मॉडर्न टेक्निक से आपके बच्चों को पढ़ाऊंगा, इनको पता ही नहीं चलेगा। वो पहले दिन आके दोनों बच्चों को लेके बैठ जाता है, कहता है देखो जी बच्चों, अगर फर्ज करो 4 सेब हों, एक आपने ले लिया, एक मैंने ले लिया, एक इसने खा लिया, तो वो फौरन बच्चा कहता है अरे आज ही पढ़ा रहे जानू। तो बच्चे आजकल चैट जीपीटी के दौर के हैं, फौरन पहचान जाते हैं, कैसे उनको पढ़ाया जाए? ये बच्चे आजकल के चैट जीपीटी के दौर के हैं और कल के चैट जीपीटी के ज़माने के हैं। तो इनमें अगर ये जहनियत इनकी अच्छी है और ये पहचान सकते हैं तो ये एक मुल्क का असासा है। ज़रा मुझे बताइएगा कि एक बच्चा है, आप उसको ग्रूम कर रहे हैं, हमारे यहाँ जनरली ये होता है कि बच्चा पैदा हुआ तो इसकी अंग्रेज़ी कैसे ठीक करनी है, बस इसको अंग्रेज़ी के खुद माँ बाप को आते हों या ना आते हों, लेकिन बच्चे को अंग्रेज़ी आनी चाहिए। आप नहीं समझती एज एन एक्सपर्ट कि ये जो अंग्रेज़ी हम उसके ज़हन में ठोंसने की कोशिश करते हैं, उससे उसका जो नेचुरल सोचने समझने का अमल है वो रुक जाता है? मैं ही नहीं, दुनिया की जो लीडिंग तहकीक है, रिसर्च है एजुकेशन पे, वो ये कहता है कि जितना छोटा बच्चा है उसको आप जितनी ज़्यादा ज़ुबानों पे एक्सपोज करेंगे उसकी जहानत बढ़ेगी। सिर्फ पाकिस्तान में मैंने ये चीज़ देखी है कि लोग कहते हैं कि अगर उर्दू बोलेगा तो इंग्लिश भूल जाएगा, जबकि तहकीक कहती है कि एक छोटा बच्चा अप टू 5 लैंग्वेजेस बोल सकता है, और अगर वो मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलता है, बायलिंगुअल है, मल्टीलिंगुअल है, कि उर्दू भी बोलता है, पंजाबी भी बोलता है, इंग्लिश टूटी फूटी बोलता है, लेकिन जैसे भी बोलता है। हाँ। जब आप उसको उर्दू ज़ुबान से दूर करते हैं या हमारे कॉन्टेक्स्ट में पंजाबी से दूर करते हैं, हाँ। तो बच्चा आप उसकी दुनिया को बिल्कुल जैसे घोड़े के इस तरह लगे होते हैं ना, उस तरह से टनल खोपे विजन लगे बना होते। देते हैं। सबसे जो अफसोसनाक बात है इसमें कि बच्चे को आप उसके दादा दादी और नाना नानी से दूर कर देते हैं, क्योंकि नाना नानी दादा दादी कब तक यस नो वॉश हैंड्स ये वो बोल सकेंगे? जो बच्चे का रिश्ता है, जो उसकी कम्युनिटी है, आप उससे बिल्कुल अलग कर देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर पाकिस्तान के हर बच्चे, हर उस्ताद और हर वालिदैन को आप कोई एक पैगाम देना चाहें तो वो क्या होगा? मैं कहूँगी कि हर इंसान अब अपनी ज़िम्मेदारी, अपनी लर्निंग, एजुकेशन, तालीम की ज़िम्मेदारी ख़ुद ले सकता है। हम इस दुनिया में हैं कि यूट्यूब है या ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं या इवन आपके व्हाट्सएप में AI है, आप उसके ज़रिए बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो ज़माने गुज़र गए कि बेटा ये अब पढ़ाई के साल थे, अब ये काम करने के साल है। अब ज़माना है लाइफ लॉन्ग लर्निंग का। तो मेरा जो मशवरा होगा वो हर बच्चे को, हर अडल्ट को यही होगा कि आप लाइफ लॉन्ग लर्नर बने और तभी आप अपनी तालीम की जिम्मेदारी खुद लें। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल 4 ऑप्शंस के साथ। डॉक्टर साहब, जो आपको अच्छी लगे आपने सेलेक्ट कर लेनी है। डॉक्टर साहब, आपके सामने 4 बटन्स हैं, सिर्फ एक बटन दबाकर कौन सी एक चीज बदलना चाहेंगी? अनपढ़ पॉलिसी साज,
घर बैठकर तनख्वाहें लेने वाले उस्ताद, रट्टा सिस्टम वाला निसाब, तालीम के नाम पर बिजनेस। तालीम के नाम पर बिजनेस। लेकिन डॉक्टर साहब भाई इसके हवाले से भी पूरी दुनिया में आरा पाई जाती है, सेकंड ओपिनियन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। वो कहते हैं कि जी तालीम अगर बिजनेस के ज़रिए फैलती है तो पूरी दुनिया में बड़े बड़े जो तालीमी इदारे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में बिजनेस तो इन्वॉल्व है। हाँ, लेकिन सेहत और तालीम में इनोवेशन हमेशा आती है, प्राइवेट सेक्टर से आती है। लेकिन अगर तालीम के नाम पे बिजनेस किया जाए, इसका मतलब है कि आप शागिर्द को इंसान नहीं कस्टमर समझते हैं, प्रोडक्ट समझते हैं। बिल्कुल, कस्टमर और प्रोडक्ट ही समझा जाता है यहाँ पे। लेकिन अगर आपने बाकी तालीम, आला तालीम या आपने मियारी तालीम देनी है और उसमें देने में डिमांड की वजह से आपको मुनाफा भी होता है, उसमें कुछ बुराई नहीं। लेकिन बिजनेस करना, बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलना, वालिदैन को मिसगाइड करना, ये बात गलत है। डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल है, मेरे बच्चे के स्कूल वाले कह रहे हैं यार फीस जमा कराओ 20,000। तो सवाल क्या है? सवाल यही है 20,000 का आपसे।